जी गल भलागी वो अपनी सरमाए का हिसाब है, पैसे की बात है। अगर तुहाडे कोल पैसा है ना, तुसी आप झोटियां ले आओ, ठीक है, 50 ले आओ, 10 ले आओ, विच कट्टा होए, उन्होंने तूड़ी भी पा दो, जो भी पा दो, उन्होंने खा पी के रज जाने, तो जो तैयार होणगियां फिर तकरीबन फायदा ही फायदा, अद्धो अद्ध फायदा है। ठीक है, अगर नहीं है नी गुंजाइश, तुसी दुध वाला माल पा लो भाई जी। ਉਹਦੇ 'ਚ फायदा है कि देखो तुहाडे कोल पैसा ज़्यादा है ना, ਤੁਸੀਂ कर सकते हो ना काम। अगर नहीं है नहीं तुहाडे कोल फैसिलिटी पैसे की, फिर तुसीं दुध वाला कर सकते हो कि कि सारा निज़ाम चलेगा। अगर पैसा ज़्यादा है, तुसीं 50 झोटियां ले आओ ना, तो 50 लाख दियां ने तुहाडियां, साल बाद करोड़ रुपए दियां। जी वाह सलाम, की हाल है भाईजान? शुक्र अल्लाह दा। की नाम है मेरे वीर दा? मेरा नाम है जी जवेद। जवेद भाई है किहड़ा पिंड है? चपराड़। कामयाबी है ये, मेहनत करो सही ते कामयाबी अल्लाह पाक देगा। अच्छा ठीक है। मेहनत तुसीं किन्नी क करदे हो पे? मेहनत देखो भाजी, सुबह असीं उठे हाँ 5 बजे, अपने माल नूं पट्ठे पाए, चवाई कीती है, ते पट्ठे लैन गए, पट्ठे लिया के पा के आ के रोटी शोटी खाधी जे, ते हुण इन्हां नूं पानी डाह के बन्नना है, ते सो जाना 2 बजे तक। अच्छा 2 ढाई 3 बजे आना, पट्ठे पाने ने, पानी डाहना। जिन्हां ने नहीं दुध देना उन्होंने बाहर बन देना है। उस तो बाद जिन्हें दुध देना उन्होंने चोना, वंड पाना, चो के बाहर, ते नहा धो के वेले। क्या बात। फिर सुबह 5 बजे ड्यूटी शुरू। इस तरह ही 2 घंटे काम विच 2 घंटे रेस्ट, 2 घंटे काम 2 घंटे रेस्ट। हुण तुहाडियां विच अद्धे जानवर तकरीबन बने ने, नਵੇਂ होण वाले ने? हाँ जी, नहीं तकरीबन अद्धे जानवर साडे सूपे ने, अद्धे सूण वाले ने। हाँ जी, कुछ सूए दे। ते हुण तुहाडा इस टाइम कितना दुध हो रहा है? हुण भाजी मैं इस टाइम 1 मन दुध दे रहा घर रख के। घर रख के? हाँ जी। घर कितना क रख लेंदे हो? तकरीबन असीं घर माशाअल्लाह फैमिली साडे बच्चे ने, कोई 14 किलो घर दुध रखी दा, 2 टाइमां दा। ठीक है। ये तकरीबन तुहाडा को फिर 1.5 मन तो नहीं, लेकिन सवा क मन जिहड़ा दुध हुंदा पिया? हाँ जी, मन दे देईदा ते कोई 15 किलो घर लै जाईदा। अच्छा, हुण तुहाडा जिहड़ा मन तुसीं दुध दिंदे हो, ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? नहीं सारा ही दुध ही नूं चुका रहे हैं। घर वाला सिलसिला बहुत गलत है। अच्छा, वो गलत है हत्थू है ना। हूँ कला बंदा तो उन्हें फिर दुध कोई 5 मिनट पहले आ रहा, कोई 10 मिनट बाद चो आ रहा लैन, वो टाइम बड़ा बेस होंदा है। नाले तुसीं कहंदे हो कि 130 असीं घरां 'च दिंदे आ, पर वो दिन्ने 130 रुपये रेट है घरां च। अच्छा ठीक है, जिन्हें लैना 130 रुपये, अगर दुध ही चुकाना कट्ठा 100 रुपया, गौ का माजा मिक्स। वेखो ना, हुण 30 रुपये का फर्क है, तो वो बेहतर नहीं कि घरां 'च तुसीं दवो? बेहतर, टाइम बहुत बेस होंदा भाजी। अच्छा अच्छा, चलो दुध नूं भी दे के, ठीक है, दुध नूं भी दे के तुहाडी की इस टाइम बचत है? भाजी इस टाइम बचत है कि 2000 रुपया जिहड़ा ना, एक टाइम का 80 नगद ले लैने आ, जिहड़ा 2000 एक टाइम का असीं महीने बाद लैने आ। सही हो गया। तो यह बन गया तकरीबन 60,000 रुपया तुहानूं महीने? 60,000 वो तुहाडी बचत है। एक चलो 40,000 रुपया लै लो, किसी जरूरत पे 10-20,000 लै लईदा। ठीक है, यानी फिलहाल तुसीं इस टाइम डेरे तो 50,000 रुपया ईजीली बचत कमाते पे? हाँ जी। जिहड़ा उंज तुसीं डेली 2,000 लैना, उस घर दा भी खर्चा, अपना सारा सिलसिला, वंडा भी पाना डंगरां नूं, घर दा जो भी खर्चा, माशाअल्लाह बड़ा सोहना निज़ाम चल जांदा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ते जदों तुहाडे सारे डंगर सू पैणगे, जो दुध माशाअल्लाह ज़्यादा ही हैगा, उदों की हिसाब किताब होएगा? उदों भाजी अल्लाह दी मेहरबानी नाल है कि मेरा 2 मन दुध होएगा ना, मन दुध दी बच्चे ते 4,000 रुपया डेली दी, 4,000 रुपया का खर्च। यानी हुण अगर तुसीं 50,000 बचांदे पे, फिर तुसीं लख बचाण लग पओ? हाँ इंशाअल्लाह। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ कि तुसीं डंगर भी नवां पा सकदे? हाँ बिल्कुल, ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ। ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਾਈ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ, ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ बड़ा मुनासिब डंगर लभ जाए। अच्छा, असी एक बजुर्ग हैं बड़ी दूर गए, गुजराने तो भी अगे, उन्होंने कहा जी अजकल दे दौर में जी मझ 10 किलो तो घट दुध दिंदी है, वो नुकसान विच है, तुसीं कहंदे हो? भाजी नुकसान च उन्होंने जिन्ने किले ते पट्ठे पाने ने, उन्होंने सारा कुछ करना है। अगर जेह्ड़ी 10 किलो तो घट दिंदी, बाहर साडे माल फिर तुर के आंदा, पानी शानी पींदा, थोड़ा पट्ठा खाएगा, कुछ बाहरों रज के आएगा, तो वो असी चल जाता है। जिन्हें अगर अक्सर जिन्हें शहर च डंगर रखना है, सारा कुछ करना है ना, उन्होंने 10 किलो तो उत्ते में ही दुध दे 12 खांदी। साडे पिंडां लोकां च 7 किलो भी दे तो चल जाती है। यानी भावें पिंड है तो भावें शहर है, जे अगर किले ते बन के रखना है तो फिर वो 12 किलो तो उत्ते ही देते? हाँ, फिर वो समझ आती है, नहीं तो थले नहीं थले नहीं। ते तुसीं किन्नी देर इन्हां नूं चारदे हो? ਅਸੀਂ तकरीबन भाजी इन्हों अज तो मैं खड़ियाँ नहीं तो डेली खड़ने, सुबह 11 बजे 10 बजे खड़निया ने, 4 बजे लियानिया ने। ठीक है। फिर इन्हें थोड़े थोड़े पट्ठे खाने राज रहना है, तो चुआई करके बाहर बांध देने।
ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਨਾਲੇ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਨੇ। ਭਾਜੀ ਰੈਸਟ ਮਰਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੇ ਗਿਆ ਨਾ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਜੀ ਪੌਣੇ 4 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਪੌਣੇ 4 ਮਰਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 21 ਤੋਂ 22 ਡੰਗਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਵੱਜੇ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਆ ਸ਼ਾਮੇ ਸ਼ੂਮੇ ਕਰਨੇ ने, बाद में इस ये बिल्कुल छां आ जानी इधर। अच्छा, फिर इसको सबको पट्ठा पा देना इधर। ठीक हो गया। फिर सारे ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਸਭ ਕੋ ਅੰਦਰ ਬਾਜ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਖਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਡਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੱਚੀ ਉਧਰ ਬੰਨ ਦੇਣੇ, ਬਾਹਰ ਬੰਨ ਦੇਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹ ਛੱਪਰੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਜਿੰਨਾ ਡੰਗਰ ਫਸ ਗਿਆ ਸਿਆਲ ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਉਨੀ ਹੀਟ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਚ ਛੱਡਦੇ ਸਿਆਲ? ਆ ਸਾਰਾ ਕਾਜ ਦੇਈਦੇ, ਟੋਟਲ ਹੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਡੰਗਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਵੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਲਜ ਪਾਇਆ ਜਾਏ? ਸਾਇਲਡ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਪਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਇਲਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਕੀਮ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਕੀਮ ਹੋਏਗੀ? ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਇਲਟ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10 ਡੰਗਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਇਲਟ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣਾ 20 ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 2 ਭਾਈ ਹਾਂ। ਦੋਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਰਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਕਾਇਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੁਬਾ ਪੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਤਰਾ ਕੇ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਣੇ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਡਾਣੇ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਇਲਜ ਅਗਰ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਡੰਗਰ ਡਬਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਭਾਜੀ ਇੱਕ 10 ਕਿਲੋ ਫੀ ਡੰਗਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਸਾਇਲਟ, 2 ਟਾਈਮ ਦੀ। 10 ਕਿਲੋ ਉਸਲੇ 10 ਕਿਲੋ ਉਸਲੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁੰਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਹੋਗੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁੱਧ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਸਾਇਲਜ ਨਾਲ? ਸਾਇਲਟ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਦੁੱਧ ਸੰਘਣਾ ਵੀ ਜੇ, ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਜੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਜ਼ੈਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਡੰਗਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਡੰਗਰ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਪਲ ਵੀ ਚੜਦੀ ਡੰਗਰ ਤੇ, ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਇਲਟ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਖਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਡੰਗਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖਾਂ? ਲਹਿਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਾਂ ਜਾਂ ਝੋਟੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਲਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਣਿਆ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਜਾਂ ਖਾਂਗੜੀਆਂ ਲਵਾਂ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਲ? ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਪਲਾਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਝੋਟੀਆਂ ਲੈ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ, 50 ਲੈ ਆਓ, 10 ਲੈ ਆਓ, ਵਿੱਚ ਕੱਟਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਵੀ ਪਾ ਦੋ, ਜੋ ਵੀ ਪਾ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਰੱਜ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਦੁਆਦ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਐਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਪਾ ਲਓ। ਸਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪਾਲਣ ਦਾ? ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੰਮ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਐਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 50 ਝੋਟੀਆਂ ਲੈ ਆਓ ਨਾ, ਤੇ 50 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ। ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਬਚਤ ਆ ਜਾਣੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛਾਵੇਂ ਆਇਓ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਰ ਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜ ਹੋਈਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਵੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੋ? ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ। ਅਗਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, 100 ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਾਲ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਅਗਰ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਡਾਣਾ, ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਓ, ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਡਾਣਾ, ਚੁਆਈ ਕਰਨੀ, ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਵੇਲੇ ਖਲਾਸ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। अस्सलाम वालेकुम। वाह अस्सलाम।